नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, भावना शिक्षण संकुल परिवार में आप सौ विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। धोरण 12 विषय गुजराती। विद्यार्थी मित्रों, अपना अभ्यासक्रम की चर्चा करिए तो आपने काव्य 1 अखिल ब्रह्मांड में, पाठ 2 खीजड़िए टेकरे અને કાવ્ય 3 દમયંતી સ્વયંવર જેનો અભ્યાસ પૂરો કર્યો છે। આગળના એકમનો અભ્યાસ કરીએ એની પહેલાં થોડીક સલાહ આપી દઉં। અભ્યાસ કરતી વખતે પુસ્તક સાથે રાખો, બને તો સ્વાધ્યાયનો ચોપડો પણ સાથે રાખો, જેથી કરીને એમાં માગ્યા મુજબના પ્રશ્નોના જવાબ, હેતુલક્ષી પ્રશ્નોના જવાબ કે પછી એક વાક્યના પ્રશ્નોના જવાબની જે ચર્ચાઓ થાય છે તે તમે લખી શકો। कोई अघरा शब्दों अर्थ लखी शको, समानार्थी शब्दों की चर्चा थाय छे तो ये पण लखी शको और साथे साथे शब्द समूह आवे, तळपदा शब्दों आवे ए पण तमे लखी शको, रूढ़िप्रयोगों पण आवी शके। तो आम चोपड़ो साथे होय, पासे होय तो एमांथी लखी शकाय। खूब ज जल्दी तमारा बाकीना पुस्तकों, घणा विद्यार्थी मित्रों ने हजी सुधी पुस्तकों नहीं मळ्या, તેમના પુસ્તકો પણ ઝડપથી આવી જશે અને એમને પુસ્તકો મળી રહેશે। મિત્રો, હવે વાત કરીએ આપણા અભ્યાસની। આપણે પાઠ નંબર 4નો હવે અભ્યાસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ। એકમનું નામ છે સત્યાગ્રહાશ્રમ, સાહિત્ય પ્રકાર જેનો છે આત્મકથાખંડ અને જેના લેખકનું નામ છે વિનોબા ભાવે। તો મિત્રો ચાલો पाठ नंबर 4 सत्याग्रहाश्रम नो अभ्यास करिए। विनोबा भावेजी नो परिचय जोईए। विनोबा भावेजी नु मूळ नाम विनायकराव नरहरी भावे हतुं। तेमनो जन्म महाराष्ट्रना रायगढ़ जिल्लाना गागोदा गाममां थयो हतो। तेमना पिताने वडोदरामां नौकरी होवाथी जीवनना आरंभना वर्षो गुजरातमां वीत्या। त्यारबाद युवानीमां गृहत्याग करीने गांधीजीनी स्वातंत्र्यनी लड़तमां जोडावाने कारणे फरीथी गुजरातमां वसवाट करवानो आव्यो। विनोबाजी अनेक भाषाओना जाणकार हता। बधी भारतीय भाषाओं तेमने आवड़ती हती। तेमने नानपणथी ज वांचवानो शौक हतो। तेमणे अनेक विषयों पर पुस्तकों लख्या हता, जेमां गीता प्रवचनों, कुरान सार, शिक्षण विचार, भारतीय संस्कृति, विज्ञान अने अध्यात्म एने मुख्य गणावी शकाय। तेमणे भूदान यात्रा निमित्ते भारत भ्रमण करीने गरीबों माटे हजारों एकड़ जमीन एकत्र करेली अने तेओ गांधीजीना आध्यात्मिक वारसदार पण हता। मित्रों, आ जे पाठ छे सत्याग्रहाश्रम, एनो साहित्य प्रकार छे आत्मकथाखंड। पण वास्तविकतामां जो जोवा जईए तो विनोबाजीए पोते कोई आत्मकथा नथी लखी। तेमना जीवन प्रसंगोनुं अहिंसानी खोज नामना पुस्तके संकलन थयेलुं छे अने ए संकलनमांथी आ प्रकरण लेवायुं छे, जेनुं नाम छे सत्याग्रहाश्रम। जे अंतर्गत विनोबा भावेजी गांधीजीने केवी रीते मळ्या, तेमनी साथे केवी रीते जोडाया, स्वातंत्र्यतानी लड़तमां पण जोडाया अने एनी साथे साथे तेओए आ जे आखा ए समयगाळा दरमियान गांधीजी पासेथी केवुं संस्करण प्राप्त कर्युं अने एनो तेमणे केवी रीते उपयोग कर्यो, एवी बधी जे बाबतो छे एनी वात आ एकमनी अंदर, आ पाठनी अंदर छे। एकमनुं वाचन शरू करीए एनी पहेला जे माग्या मुजबना प्रश्नोना उत्तरोनी वात आवे छे एनी वात करी लईए। तो एक प्रश्न पूछी शकाय के सत्याग्रहाश्रम पाठनो साहित्य प्रकार जणावो। तो एनो जवाब हवे तो तमने आवड़वो ज जोईए मित्रों, आत्मकथाखंड। आ प्रश्न आ रीते पण पूछी शकाय
ગુજરાતી પુસ્તકમાં આત્મકથા ખંડ તરીકે કયો પાઠ આવેલો છે? તેનું નામ છે સત્યાગ્રહાશ્રમ. વિનોબા ભાવેજીનું પૂરું નામ જણાવો. તેમનું પૂરું નામ, એનો જવાબ આ રીતે: વિનાયકરાવ નરહરિ ભાવે. સત્યાગ્રહાશ્રમ પાઠ એ કયા પુસ્તકમાંથી લેવામાં આવ્યો છે? આ રીતનો એક પ્રશ્ન પૂછી શકાય એમ છે. તો એનો જવાબ થશે અહિંસાની ખોજ. આમ આ રીતે આમાંથી માગ્યા મુજબના પ્રશ્નો પણ પૂછી શકાય એમ છે, અને એ સિવાય પણ બીજા કેટલાક પ્રશ્નો એમાંથી બને અને પૂછી પણ શકાય, જે તમે જોતા રહેજો, ધ્યાન દોરતા રહેજો. મિત્રો, ગાંધીજી સાથે તેઓ કેવી રીતે જોડાયા, એમના અનુયાયી કેવી રીતે બન્યા, અને ગાંધીજીએ સ્થાપેલા કોચરબ આશ્રમ સુધી તેઓ કેવી રીતે પહોંચ્યા, એની એક નાની વાત, એ પ્રસંગોની વાત, અને ત્યારબાદ ગાંધીજી પાસેથી થોડીક રજા લઈ અને સમયગાળામાં તેમણે કેવા કાર્યો કર્યા તેનું એક સરસ મજાનું વર્ણન અહીં આ આત્મકથા ખંડમાં જોવા મળશે. તો મિત્રો, આપણે વિનોબા ભાવેજીના જીવનનો આ એક નાનકડો જે પ્રસંગ છે એમાંથી થોડોક બોધપાઠ મેળવીએ અને આપણા જીવનમાં પણ કંઈક સારા સંસ્કારો આવે એવો પ્રયાસ કરીએ. પાઠનું વાચન કરીશું. નાનો હતો ત્યારથી જ મારું ધ્યાન બંગાળ અને હિમાલય ભણી ખેંચાયેલું રહેતું. હું બંગાળ અને હિમાલય જવાના સપનામાં માલ્યા કરતો. એક તરફ બંગાળની વંદે માતરમની ક્રાંતિની ભાવના મને ખેંચતી, તો બીજી તરફ હિમાલયનો જ્ઞાન યોગ મને ખેંચતો. હિમાલય અને બંગાળ બેઉના રસ્તા પર કાશી નગરી પડતી હતી, અને કર્મ સંજોગે હું ત્યાં આવી પહોંચ્યો. પરંતુ ન હું હિમાલય ગયો ન બંગાળ, પરંતુ મનોમન તો હું બંને સ્થળે એક સાથે પહોંચી ગયો. વિનોબા ભાવેજી નાનપણથી જ અધ્યાત્મ વિચારોના હતા અને દેશ સેવાના કામોમાં પોતાના જીવને તેમણે પરોવવો હતો. હવે એમની બે ઈચ્છાઓ હતી, કાં તો હિમાલય જવાની, કાં તો બંગાળ જવાની. વંદે માતરમની ક્રાંતિમાં જોડાઈ જવું, કાં તો પછી હિમાલયના જ્ઞાનયોગ તરફ જવું. પણ તેઓ કાશી પહોંચ્યા અને ત્યાં જઈને તેઓ હિમાલય પણ ન ગયા અને બંગાળ પણ ન ગયા, તેમ છતાંય બંને સ્થળોએ પહોંચ્યા હોય એવું એમના જીવનમાં થયું. હવે એવી ઘટના શું હશે એ જુઓ મિત્રો. ખાસ ઘટના છે આ. હું ગાંધીજી પાસે ગયો અને મને એમની પાસે હિમાલયની શાંતિ અને બંગાળની ક્રાંતિ બેઉ સાંપડ્યા. ત્યાં હું જે પામ્યો તેમાં ક્રાંતિ અને શાંતિ બંનેનો અપૂર્વ સંગમ હતો. કેટલાક શબ્દો જોઈએ. કાશી નગરી એટલે કે કાશી નામની જે નગરીની વાત છે. કર્મ સંજોગો એટલે કે નસીબ યોગે. ક્રાંતિ શબ્દનો અર્થ થાય પરિવર્તન. અપૂર્વ અગાઉ ન બન્યું હોય એવું આ શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ પણ છે. આગળનો જે બીજો ફકરો છે એનું વાચન કરીએ. જ્યારે હું કાશી આવ્યો ત્યારે ત્યાં બાપુના એક ભાષણની ગરમાગરમ ચર્ચા ચાલ્યા કરતી. ત્યાંના હિન્દુ વિશ્વવિદ્યાલયમાં બાપુનું આ ભાષણ થયું હતું. એ ભાષણમાં એમણે અહિંસા અંગે ઘણી વાતો સમજાવી હતી. મુખ્ય વાત આ હતી કે નિર્ભયતા વગર અહિંસા ચાલી જ ન શકે. પરમ સેવ્ય અહિંસા છે અને એ નિર્ભયતા વગર આવી ન શકે. એ ભાષણમાં એમણે વિવિધ આભૂષણોથી સજી ધજીને આવેલા મહારાજાઓને પણ સારી પેઠે જોડી કાઢ્યા હતા. હું ત્યાં પહોંચ્યો ત્યારે આ ઐતિહાસિક ભાષણને થઈ 1 મહિનો વીતી ગયો હતો. તો પણ નગરીમાં એનો પ્રભાવ હતો. જ્યારે મેં એ ભાષણ વાંચ્યું ત્યારે કેટલીક શંકાઓ અને પ્રશ્નો મારા મનમાં જાગ્યા.
એટલે આ બધા પ્રશ્નો સામે ધરતો એક પત્ર મેં બાપુના નામે લખ્યો. એમણે એ પત્રનો મને ખૂબ જ સરસ જવાબ આપ્યો. 10-15 દિવસ પછી ફરી મેં એમને શંકાઓ પૂછી ત્યારે એમનું એક પત્તું આવ્યું કે અહિંસા અંગે જે પ્રશ્નો છે તેનું સમાધાન પત્ર વ્યવહારથી ન થઈ શકે. એ માટે તો જીવન સાથેનો સ્પર્શ જ જોઈએ. એટલે થોડા દિવસ મારી પાસે આશ્રમમાં આવો અને રહો તો ધીરે ધીરે વાતચીત ચાલતી રહેશે. એમનો આ જવાબ કે સમાધાન વાતોથી નહીં જીવનથી થશે એ મને સ્પર્શી ગયો. આ જે વાંચન છે એમાં જે કેટલાક શબ્દો આવી રહ્યા છે તે આપણે જોઈએ મિત્રો. જુઓ, ચર્ચા એટલે કે વાદ વિવાદ, ગરમા ગરમ ચર્ચા એટલે કે ઉગ્ર વાદ વિવાદ. પરમ શબ્દનો અર્થ થાય છે શ્રેષ્ઠ. સેવ્ય શબ્દનો અર્થ છે સેવવા યોગ્ય. પ્રભાવ શબ્દનો અર્થ છે અસર. મિત્રો, અહીંયા જે વાત છે કે વિનોબા ભાવેજીએ કાશી જઈ અને ગાંધીજીએ આપેલું જે અહિંસા વિષયનું જે ભાષણ હતું એ સાંભળ્યું, જેમાં જે મુખ્ય વાત હતી કે નિર્ભયતા વિના અહિંસા ક્યારેય સેવી શકાતી નથી, પ્રાપ્ત કરી શકાતી નથી. અને એ સિવાય બીજી ઘણી બધી વાતો, ઘણા બધા મુદ્દાઓ તેમણે રજૂ કર્યા હશે, જેને લઈને કેટલીક શંકાઓ વિનોબા ભાવેજીના મનમાં ઉત્પન્ન થઈ અને તેમણે એનું સમાધાન મેળવવા માટે કેટલાક પ્રશ્નો કરતો પત્ર લખ્યો. અને થોડા સમય પછી બીજો એક પત્ર પણ લખ્યો. અને 2 પત્રો મેળવ્યા પછી ગાંધીજીએ તેમને એક આખું પત્તું મોકલી આપ્યું કે ભાઈ, જો તમારે આવી જ રીતે તમારા પ્રશ્નોનું સમાધાન જોઈતું હોય તો અહીંયા આશ્રમમાં તમારે મારી પાસે આવીને રહેવું પડશે. અને આમ અહીંયા જે આ પ્રસંગની વાત છે, આ ઘટનાની વાત છે, આ જોયા, જાણ્યા અને સમજ્યા પછી વિનોબા ભાવેજી એ ગાંધી આશ્રમ કે જે કોચરબ આશ્રમના નામે અત્યારે હાલ પણ આપણા અમદાવાદ શહેરમાં સ્થિત છે ત્યાં આવ્યા. આગળનો જે ફકરો છે જુઓ, એ જવાબની સાથે બાપુએ આશ્રમની એક નિયમ પત્રિકા પણ મોકલેલી જે મારા માટે ઓર આકર્ષક હતી. ત્યાં સુધી કોઈ પણ સંસ્થાની આવી પત્રિકા મારા વાંચવામાં ક્યારેય આવી નહોતી. એમાં લખ્યું હતું, આ આશ્રમનું ધ્યેય વિશ્વહિત અવિરોધી દેશ સેવા છે. જો આ શબ્દો ખાસ ધ્યાને લો મિત્રો. આ આશ્રમનું ધ્યેય, જે આશ્રમની પત્રિકા આવી છે એમાં લખ્યું છે કે આ આશ્રમનું ધ્યેય વિશ્વહિત અવિરોધી દેશ સેવા છે અને એના માટે અમે નીચે લખેલા વ્રતો જરૂરી માનીએ છીએ. કેવા કેવા વ્રતો છે જે અહીંયા લખાયેલા છે? સત્ય, અહિંસા, બ્રહ્મચર્ય, અસ્તેય, અપરિગ્રહ, શરીર શ્રમ વગેરે 11 વ્રતોના નામ લખ્યા હતા. મને આ ભારે નવાઈજનક લાગ્યું. મેં તો ઇતિહાસના ઘણા થોથા વાંચી કાઢેલા, પરંતુ દેશના ઉદ્ધાર માટે વ્રતોનું પાલન જરૂરી મનાયું હોય એવું ક્યાંય ન ભાળ્યું. આ બધી વાતો તો યોગશાસ્ત્રમાં, ધર્મગ્રંથમાં, ભક્તિ માર્ગમાં આવે છે, પરંતુ દેશ સેવા માટે પણ આવશ્યક હોય છે એ આ પત્રિકામાં હતી. એટલે મારું મન એ તરફ ખેંચાઈ ગયું. આ માણસ દેશની રાજનૈતિક સ્વતંત્રતા અને આધ્યાત્મિક વિકાસ બંને સાથોસાથ સાધવા માગે છે એવું મને લાગ્યું. મને આવું જ જોઈતું હતું. બાપુએ લખેલું, તું અહીં ચાલ્યો આવ, અને હું બાપુની પાસે પહોંચી ગયો. અને આ રીતે વિનોબા ભાવેજી એ કોચરબ આશ્રમ સુધી પહોંચ્યા. હવે આગળ શું થાય છે જોઈએ. એ દિવસ હતો 7 જૂન 1916નો. હું અમદાવાદ સ્ટેશને ઉતર્યો. વિનોબાજી અમદાવાદ સ્ટેશને આવી ગયા છે. મારી પાસે ઝાઝો સામાન તો કશો હતો નહીં, એટલે જાતે જ ઉપાડી લીધો અને રસ્તો પૂછતા પૂછતા જ ચાલવા માંડ્યો. એલિસ બ્રિજના રસ્તે ચાલીને સવારે 8 વાગે આશ્રમ એટલે કે કોચરબ આશ્રમે પહોંચ્યો. બાપુને ખબર પહોંચાડાઈ કે કોઈ નવા ભાઈ આવ્યા છે
એમણે કહ્યું કે ભલે નાહી ધોઈને મને મળવા આવે. નાહી ધોઈને હું એમની પાસે પહોંચી ગયો ત્યારે એ શાક સમારતા હતા. જુઓ મિત્રો, ગાંધીજી આ સમયે શું કાર્ય કરી રહ્યા છે એનું લખાણ વિનોબાજીએ અહીં આપેલું છે. મારા માટે પણ એવી નવાઈનું જ દ્રશ્ય હતું. કેમ કે રાષ્ટ્ર નેતા શાકભાજી પણ સમારે, આવું તો ક્યારેય સુણ્યું નહોતું કે સાંભળ્યું નહોતું કે જોયું નહોતું. એમના પ્રથમ દર્શને જ મને શ્રમનો પાઠ મળ્યો. જે પુસ્તિકાની અંદર વાત લખેલી હતી કે શ્રમ કરવો જરૂરી છે, એટલે કે જે આ આશ્રમના સ્થાપનાર છે, જેઓ આખા દેશને એક કરીને આઝાદી અપાવવા માટે જોડાયેલા છે, લડી રહ્યા છે, તેઓ શાક પણ સમારે છે, એટલે કે શ્રમ પણ કરી રહ્યા છે. આ વાત પણ વિનોબાજી માટે નવી જ હતી. એમાંથી એમને શ્રમનો પાઠ મળ્યો છે. બાપુએ એક ચપ્પુ મારા હાથમાં પણ પકડાવી દીધું. મેં તો એ પહેલાં ક્યારેય શાક સમાર્યું નહોતું, પરંતુ તે દિવસે પાઠ મળ્યો ત્યાં મને મળેલી આ પ્રથમ દીક્ષા હતી. પછી શાક સમારતા સમારતા એમણે મારે વિશે પૂછપરછ આદરી. પછી કહે, તને જો અહીંની રહેણી કરણી ગમતી હોય અને તારું જીવન જો તું સેવા કાર્યમાં લગાવવા માંગતો હોવ તો અહીં રહે, મને એથી ખુશી થશે. મારી જિજ્ઞાસા તેઓ પામી ગયા હતા. પછી કહે, પણ તમે થોડા માંદલા દેખાવ છો. આત્મજ્ઞાની કદી માંદો ન પડે. આ બીજો પાઠ. બાપુએ કહેલી આ વાત હું ક્યારેય ભૂલી નથી શકતો. આ જે વાંચન છે એમાં આવતા જે શબ્દો છે મિત્રો જોઈ લઈએ. પત્તું એટલે કે પત્ર. સમાધાન શબ્દનો અર્થ છે ઉકેલ અથવા તો નિરાકરણ. નિયમ પત્રિકાનો અર્થ થાય છે સદાચરણના નિયમો દર્શાવતી પત્રિકા. ધ્યેય એ હેતુ અથવા તો લક્ષ્યના સમાનાર્થી શબ્દ છે. વિશ્વહિત એટલે કે વિશ્વનું કલ્યાણ. અવિરોધી શબ્દનો અર્થ છે વિરુદ્ધ ન હોય તેવું અથવા તો અનુકૂળ હોય તેવું. વ્રત શબ્દનો અર્થ થાય છે નિયમપૂર્વક આચરવાનું પુણ્ય કર્મ. શરીર શ્રમ શબ્દનો અર્થ છે જાત મહેનત. થોથા એટલે કે ગ્રંથો. ભાળવું એનો અર્થ થાય છે જોવું. રાજનૈતિક તો રાજનીતિને લગતું. સાધવું તો પાર પાડવું. જાજો એટલે કે વધારે. સુણવું એટલે કે સાંભળવું. દીક્ષા એનો અર્થ છે વ્રત અથવા તો નિયમ. આદરવું એટલે કે શરૂ કરવું. અને નમ્રતા એ સાલસતા અથવા તો વિનય. ત્યાંથી આગળ એક ફકરાનું વાંચન જે છે જુઓ. તે દિવસે શાક સમારતા સમારતા જે વાતો થઈ તે થઈ. ત્યાર પછી તો ફક્ત કામકાજ અંગે જ વાતો થતી. બાકીના સમયમાં હું મારા કામમાં ગળાબૂડ રહેતો. બાપુની અનેક લોકો સાથે વાતો ચાલતી રહે સાંભળતો રહેતો. બાપુ જાણતા હતા કે છોકરો સદભાવનાપૂર્વક આવ્યો છે, પરંતુ બાકી બધાને મન તો હું જડ જેવો માણસ હતો. એક વખતે બાપુની એક ભાઈ સાથેની ગીતાના શ્લોક પરની વાતચીત દરમિયાન બાપુ બોલ્યા, આ તો ગૌણ ભાષા છે. ત્યારે મેં કહ્યું, ના, આ તો ભક્તિની ભાષા છે. બાપુ બોલ્યા, હા, આ વાત બરાબર છે. જ્ઞાનની ભાષા અને ભક્તિની ભાષા. આ હતા બાપુ, જેમની પાસે મારા જેવા છોકરાની વાતને પણ મહત્વ આપી સ્વીકારી લેવાની નમ્રતા હતી. ત્યારે સૌને થયું કે આને પણ બોલતા આવડે છે. આમાં એ લોકોનો કાંઈ પણ દોષ નહોતો. ત્યારે હું ભારે લુખ્ખો માણસ હતો, 21 વર્ષનો છોકરો. મારા મિત્રો જાણે છે કે જેને સભ્યતા, શિષ્ટતા, રીતભાત કહેવાય છે તે મારામાં ખૂબ જ ઓછી હતી. હું કોઈની સાથે બોલતો પણ નહીં, કામમાં ડૂબેલો રહેતો અથવા તો અધ્યયન, ધ્યાન, ચિંતન વગેરેમાં વ્યસ્ત રહેતો. મિત્રો, 21 વર્ષની વયે વિનોબાજી ગાંધીજી પાસે આશ્રમમાં સેવાના કાર્યોમાં જોડાવા માટે આવેલા. એટલે એમનું મન કેટલું મક્કમ હશે આ સેવાના કાર્યોમાં જોડાવા માટે. જે કેટલાક 2-3 શબ્દો છે એ જોઈ લઈએ જરાક. દોષ એટલે કે અપરાધ અથવા તો વાંક. લુખ્ખો શબ્દનો અર્થ છે નીરસ અથવા નકામો. સભ્યતાનો અર્થ છે વિવેક અથવા તો વિનય. શિષ્ટતા એટલે કે સારી રીતભાત. આટલું જે વાંચન થયું છે એમાંથી મિત્રો કેટલાક રૂઢિપ્રયોગો પણ મળી આવે છે, જોઈ લઈએ. સપનામાં મહાલવું એનો અર્થ થાય છે ભાવિ યોજનામાં રમમાણ રહેવું. બીજો રૂઢિપ્રયોગ છે જોડી કાઢવું.
એનો અર્થ થાય છે સખત ઠપકો આપવો. બીજો એક રૂઢિપ્રયોગ છે પાઠ મળવો. એનો અર્થ છે બોધ મળવો અથવા તો શીખ મળવી. ગળાબૂડ રહેવું એટલે કે પૂરેપૂરું મશગુલ રહેવું. હાથમાં પકડાવી દેવું એનો અર્થ છે હાથમાં સોંપવું. તો મિત્રો આપણે આટલું જે વાંચન કરીએ એમાંથી આપણે જોઈ શક્યા છીએ કે વિનોબા ભાવેજી જે છે નાના હતા ત્યારથી જ પોતાના જીવનને સેવાના કાર્યોમાં લગાવવા ઈચ્છતા હતા. ધીરે ધીરે જેમ જેમ મોટા થતા ગયા એમ આ વિચારો એમના મનમાં દ્રઢ થતા ગયા. તેમને બે દિશાઓ દેખાઈ, એક હિમાલય અને બીજું બંગાળ. પણ તેઓ હિમાલય પણ ન ગયા અને બંગાળ પણ ન ગયા. ક્યાં ગયા? તો કોચરબ આશ્રમ ગાંધીજી પાસે. અને ત્યાં એમને બંગાળની ક્રાંતિ અને હિમાલયની શાંતિ બંને મળ્યા એવું એમને લાગે છે. તેઓ કેવી રીતે પહોંચ્યા એની પણ અહીંયા વાત છે કે ગાંધીજીના એક ભાષણની ચર્ચા તેમણે કાશીમાં સાંભળી. ત્યારબાદ શંકાઓ થતા પ્રશ્નો એમણે પત્ર રૂપે ગાંધીજીને લખ્યા. ગાંધીજીએ જવાબ પણ મોકલ્યા. તેમ છતાંય સમાધાન ન થતાં બીજા પ્રશ્નો તેમણે કર્યા. એટલે ગાંધીજીએ કહ્યું કે તમે અહીંયા મારી પાસે આવીને રહો. ત્યારે તેઓ ગાંધીજી પાસે કોચરબ આશ્રમ આવી ગયા. આશ્રમમાં આવતાની સાથે જ જે આશ્રમની સૂચિ આવી હતી, જે કાર્યો પ્રત્યેની નિયમો પ્રત્યેની એ સૂચિ પ્રમાણે તેમણે જોયું તો ગાંધીજી પોતે પણ કાર્ય કરી રહ્યા છે. જે નિયમો દર્શાવવામાં આવ્યા છે એ નિયમો એ પોતે પણ પાડી રહ્યા છે. એટલે આ જે 21 વર્ષનો છોકરો છે એ વિનોબા ભાવે એ ગાંધીજી પ્રત્યે કેટલા આકર્ષિત થયા હશે એ આપણે વિચારી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ ધીરે ધીરે તેમનું ઘડતર થતું જાય છે. ગાંધીજીનો જે એક પ્રસંગ પણ એમણે રજૂ કર્યો છે, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકની ચર્ચાવાળો જે છે કે ગીતાજીની ચર્ચા ચાલી રહી હતી અને ગાંધીજીએ કહ્યું કે ભાઈ આ તો ગૌણ ભાષા છે. ત્યારે વિનોબાજી એવું કહે છે કે આ તો ભક્તિની ભાષા છે. એટલે કે ગાંધીજી આવડા નાના બાળકની, નાના છોકરાની વાતનો પણ સ્વીકાર કરી શકે એટલા સરળ હતા. એ જોઈને એમને એમાંથી કંઈક નવું જાણવા, કંઈક નવું શીખવા મળ્યું. તો મિત્રો આટલી વાત સાથે આ પાઠની વાતને હું અહીં અટકાવું છું. એક વાક્યના જે આ વાંચનમાંથી પ્રશ્નોના જવાબ મળી આવે છે એની ચર્ચા હું કરીશ. જુઓ, સ્વાધ્યાયના ચોપડામાં તમે સાથે સાથે લખી શકો તો લખી પણ લો. પહેલો પ્રશ્ન જે છે, બાળપણથી જ વિનોબાનું મન કયા બે સ્થળે જવા તલસતું હતું? તો આનો જવાબ, બાળપણથી જ વિનોબાનું મન બંગાળ અને હિમાલય આ બે સ્થળે જવા તલસતું હતું. એક પ્રશ્નનો જવાબ થઈ ગયો. બીજો પ્રશ્ન જે આપણે વાંચ્યું છે એમાંથી આવી જાય છે, વિનોબાના બીજા પત્રનો ગાંધીજીએ શો પ્રત્યુત્તર આપ્યો? તો એની પણ વાત કરીએ. જો અહીંયા પાઠમાં જ ગાંધીજીએ જે વાત વિનોબાજીને પત્રમાં લખી હતી એ જ વાત આપણે લખવાની થાય છે. જો અહીંયા છે, સમાધાન વાતોથી નહીં જીવનથી થશે. આપણો આ જે પ્રશ્ન છે કે વિનોબાજીના બીજા પત્રનો ગાંધીજીએ શો પ્રત્યુત્તર આપ્યો? તો આ પ્રત્યુત્તર આપણો થશે કે સમાધાન વાતોથી નહીં જીવનના સ્પર્શથી થશે. ત્રીજો પ્રશ્ન જે વાંચનમાં આવે છે, ગાંધીજીના પ્રત્યુત્તરની કઈ વાત વિનોબાને સ્પર્શી ગઈ? તો મિત્રો આ પ્રશ્નના જવાબમાં પણ આ જ વાત આવશે કે ગાંધીજીના પ્રત્યુત્તરમાં સમાધાન વાતોથી નહીં જીવનથી થશે એ વાત વિનોબાને સ્પર્શી ગઈ.
પણ આની સામે જે બીજો પ્રશ્ન છે, વિનોબાના બીજા પત્રનો ગાંધીજીએ શો પ્રત્યુત્તર આપ્યો, તો એને થોડોક વિસ્તૃત રીતે પણ આપણે લઈ શકીએ કે આ રીતે જુઓ, અહીંયા છે ઉપર પ્રથમ જે ભાગનું વાંચન આપણે કર્યું છે એમાંથી જ મળી આવે છે કે જ્યારે ફરીથી વિનોબા ભાવેજી પત્રવ્યવહાર કરે છે ત્યારે ગાંધીજી જે વાત રજૂ કરે છે એને આપણે આમાં લઈ શકીએ. આપણો જે બીજો પ્રશ્ન છે એક વાક્યનો એમાં કે બીજા પત્રનો ગાંધીજીએ પ્રત્યુત્તર આપતા કહ્યું કે અહિંસા અંગેના જે તમારા પ્રશ્નો છે એનું સમાધાન પત્રવ્યવહારથી થઈ શકે એમ નથી, એની માટે જીવનનો સ્પર્શ જોઈએ, એટલે થોડા દિવસ તમે મારી સાથે આવીને રહો. આમ ગાંધીજી સાથે જોડાવાની જે વાત છે એ પણ આ પ્રશ્ન નંબર 2 આપણો એક વાક્યનો જે પ્રશ્ન છે એમાં આપણે જોડી શકીએ છીએ. અને ત્રીજો પ્રશ્ન જે છે કે ગાંધીજીના પ્રત્યુત્તરની કઈ વાત વિનોબાને સ્પર્શી ગઈ, તેમાંથી એક જ મુદ્દો આવશે કે સમાધાન વાતોથી નહીં જીવનથી થશે. આમ એક વાક્યના ત્રણેય પ્રશ્નોના જવાબો આપણા આટલા વાંચનમાંથી આવી ગયા છે મિત્રો. તો હવે જુઓ 2-3 વાક્યમાં પહેલો પ્રશ્ન જે છે કાશીમાં ગાંધીજીએ કયા વિષય પર ઐતિહાસિક ભાષણ કર્યું એનું વાંચન થઈ ગયું છે અને એમાંથી તમને જવાબ મળશે. બીજો પ્રશ્ન શાક સમારતા સમારતા ગાંધીજીએ વિનોબાને શું કહ્યું એનું પણ વાંચન થઈ ગયું છે, એ પણ જવાબ તમને મળી રહેશે. સવિસ્તાર ઉત્તરો જે છે એમાં તો હજી આપણો આખો પાઠ વંચાઈ જશે ત્યારે એના પ્રશ્નોના જવાબ તમને આવડશે. તો ત્યાં સુધી તમે એક વાક્યના 3 પ્રશ્નોના જવાબ અને 2-3 વાક્યોના જે 2 પ્રશ્નોના જવાબની જે મેં વાત કરી છે એ તમે લખી શકો છો. એક વાક્યના પ્રશ્નોના જવાબની ચર્ચા આપણે કરી છે, બાકીના પ્રશ્નોના જવાબ મેં તમને કહ્યા છે, એ આપણું વાંચન થયું છે, આપણે સમજ્યા છીએ, એમાંથી તમને મળશે. જાતે લખવાનો પ્રયાસ કરો. તો મિત્રો આ રીતે આપણો આજે બીજો પાઠ છે, માફ કરશો, પાઠ નંબર 4 સત્યાગ્રહ આશ્રમ. લેખકનું નામ છે વિનોબા ભાવે. સાહિત્ય પ્રકાર છે આત્મકથા ખંડ, જેને આપણે અહીં અટકાવીએ છીએ. બાકીનો પાઠ, બાકીની આત્મકથાનો જે ભાગ છે એ બીજા ભાગમાં લઈશું. ફરીથી મળીએ, ત્યાં સુધી નમસ્કાર. ઘરે રહો, સુરક્ષિત રહો.